Hi children, today we are going to learn about social justice and human rights. So first, what is social justice? Social justice is the view that everyone deserves equal economic, political and social rights and opportunities. అంటే సోషల్ జస్టిస్ మీన్స్ ప్రతి ఒక్కరికి ఎకనామికల్గా, పొలిటికల్గా అంటే సామాజిక పరంగా అంటే సోషల్ రైట్స్ అండ్ ఆపర్చునిటీస్ అందరికీ ఒకేలా అందాలి, అందినప్పుడే అది సోషల్ జస్టిస్ అవుతుందని దీని అర్థం. ఓకేనా? నౌ కమింగ్ ఇన్ టు హ్యూమన్ రైట్స్. హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ది బేసిక్ రైట్స్ and freedoms that belong to every person in the world from the birth until death. These basic rights are based on shared values like dignity, fairness, equality, respect and independence. These values are defined and protected by law. So as a human being we have some rights. Those rights are human rights. So all these rights were protected by law. మనకి ఎప్పుడైనా హ్యూమన్ రైట్స్కి విఘాతం కలిగినప్పుడు దానిని మన లా ద్వారా మనం సరిచేసుకోవచ్చు, చట్టపరంగా మనల్ని మనం రక్షించుకోవచ్చు. వేర్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్ ది సోషల్ జస్టిస్ వైలేటెడ్, దేర్ సమ్ మూమెంట్స్ ఆల్సో ఎమర్జ్డ్. ఎక్కడైతే మానవ హక్కులు కానీ సోషల్ జస్టిస్ సామాజిక న్యాయం కానీ జరగదో అక్కడే కొన్ని ఉద్యమాలు కూడా పుడతాయి. దీనికి ఎగ్జాంపులే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని నెల్లూరు జిల్లాలోని దోబగుంట అనే గ్రామంలో జరిగిన ఒక యథార్థ గాథ ఇప్పుడు మీకోసం. అది జరిగినది, ఇది ఒక కథ మాత్రం కాదు, అది ఎలా జరిగిందో ఒకసారి చూద్దాం. దిస్ రియల్ ఇన్సిడెంట్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ in Nelluru district, Dobugunta village. In that village, most of the families got their livelihood by doing work in agriculture fields as agriculture labor. But all their hard-earned money is spent on toddy or arak. Arak means alcohol or liquor. So in sometimes if they do not have money, they sell away their rice, ghee, anything that fetches them arak. Most of the times they drank arak and abuse their family members, pick up fights with them, slap their children. ఇలా తాగేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని తిట్టడం, ఫైట్స్ చేయడం, వాళ్ళతో వాళ్ళ పిల్లల్ని కొట్టడం, ఇలా చేయడం. సో ఇలా చేయడం అంటే వాళ్ళ యొక్క సోషల్ జస్టిస్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ కానీ వైలేట్ జరిగినట్టే కదా. సో ఇలా ఎంతకాలం వాళ్ళ యొక్క సోషల్ జస్టిస్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్కి కానీ విఘాతం కలిగినప్పుడు వాళ్ళు భరిస్తూ ఉంటారు. దెన్ దే స్టార్టెడ్ యాంటీ అరాక్ మూమెంట్. దట్ మూమెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆడవాళ్ళు ఏకమైతే. Now moving into the real story, actually what happened there. One day in the leadership of Dobugunta Roshamma, hundreds of women marched out of the village and stopped a cart of toddy. They told the owner to throw away the liquor. They said all of us would contribute 1 rupee to compensate his loss. He was terrified. From that day no toddy has entered in their village. When a jeep carrying arak arrived in that village, they surrounded it and warned the owner that we would lodge a complaint with magistrate. This sent a shiver down his spine. He closed the shop. Now they gained confidence. This incident took place in 1992 and was not an isolated incident.
As the news spread, women of the other villages to put an end to the sale of arak in their villages also. But finally, they marched in thousands to stop the annual auction of arak contract by the collector of Nellore district. The collector postponed the auction 6 times, and finally, the auction had to be cancelled. Next, they tried to stop the sale of alcohol by preventing the stocking of shops and deterring the customers from purchasing liquor. Arak was officially banned in October 1993. The total prohibition was imposed in 1995. This is the major victory of this movement. Finally, in 1995, the total liquor was banned and liquor was prohibited in all over the Andhra Pradesh. ఈ లెసన్లో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే సోషల్ జస్టిస్ కానీ హ్యూమన్ రైట్స్కి కానీ ఎక్కడైనా వైలేషన్ జరిగినప్పుడు అక్కడ ఉమెన్ అందరూ కలిసి ఏ రకంగా వాళ్ళ ఇబ్బందులను తీర్చుకోగలిగారు. ముఖ్యంగా ఈ అరాక్ కానీ టోడీ కానీ కళ్ళు సారా త్రాగడం వలన ఫ్యామిలీస్లో వచ్చినటువంటి ఇబ్బందులు, వాళ్ళ యొక్క సంపాదించిన డబ్బులు అంతా కూడా ఎలా ఖర్చు అయిపోతున్నాయి, ఈ డబ్బులు ఖర్చు అయిపోయినవే కాకుండా వాళ్ళు తినడానికి సరైన తిండి లేకపోవడం, వాళ్ళ ఇంట్లో భార్య పిల్లల్ని కొట్టడం, రకరకాల గొడవలు రావడం, అంటే వాళ్ళకుండే రైట్స్ అనేవి లేకుండా పోయాయి. సో వాళ్ళందరూ తిరగబడి గవర్నమెంట్తో పోరాటం చేసి ఫైనల్గా సారాని లేకుండా చేయగలిగారు. ఆ తర్వాత టోటల్ మద్యపాన నిషేధం అంటే టోటల్ లిక్కర్ ప్రొహిబిషన్ చేయించుకోగలిగారు. దిస్ ఈజ్ ద విక్టరీ కంప్లీట్లీ. ద విక్టరీ క్రెడిట్ గోస్ టు దోబుగుంట విలేజ్, నాట్ ఓన్లీ దోబుగుంట విలేజ్ బట్ ఆల్సో టోటల్ ఆల్ ద ఉమెన్. Now moving into today's situation. Today the situation is again different. At the arak shops are back in auction. This only shows that only through the constant vigil and action can the gains of such movements be sustained. ఈరోజు ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి పట్టణాల్లో ఈ లిక్కర్ అనేది ఎంత బాగా దొరుకుతుందో మనందరికీ తెలుసు. మళ్ళీ ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్, ఒకప్పటి దోబుగుంట సిచ్యుయేషన్ రావాలంటే అందరూ ఏకంగా కలిసి ఇలాంటి మద్యపాన నిషేధం మీద పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే మద్యపాన నిషేధం, బ్యాన్ ఆన్ లిక్కర్ ఈజ్ ద స్లోగన్ విచ్ ఈజ్ గివెన్ బై మహాత్మా గాంధీ. సో మహాత్మా గాంధీ గారి ఆశయ సాధనకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి ప్రభుత్వము కృషి చేసి మద్యపాన్ని నిషేధిస్తే ప్రతి కుటుంబం కూడా చక్కగా కలకాలం వర్ధిల్లుతుందని ఆశిద్దాం.